अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना न्याजी। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूं। मेरे साथ तशरीफ फरमा है एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस एंड मॉडल मैमूना कद्दूस, और इनके साथ तशरीफ फरमा है मारूफ नाथ खां, निगहत आसमा गुलजार। मैमूना, मुझे ये बताओ, माशाल्लाह इतनी फिट हो, रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे रोजे गुजर रहे हैं। क्या खाती हो सहरी इफ्तारी में? सहरी में हम लोगों का शुरू से ना देसी घी और उसके साथ मामा बनाती हैं फुलके। अच्छा। देसी घी उसके ऊपर डाल के खाते हैं हम लोग सहरी में। इस चीज़ का बड़ा मजा आता है। निगहत, आप क्या खाती हैं सहरी और इफ्तारी में? सहरी में मैं दही खाना नहीं भूलती। दही अच्छा। और लस्सी, ये दोनों चीज़ें तो लाजमी है। तभी इतना ग्लो कर रही हैं, तभी इतनी हाइड्रेटेड और अच्छी फ्रेश स्किन भी लग रही है। थैंक यू सो मच। और इफ्तारी में जो है वो पकोड़े मस्ट हैं। बेशक मैं नाथ खां भी हूँ, लेकिन वो मैंने लाजमी खाने होते हैं। निगहत, आप मुझे ये बताओ कि आपने किस उम्र में नात पढ़ना शुरू किया, और ये सिलसिला जो है क्या गॉड गिफ्टेड है या किसी से क्या सीखा आपने? ये बेसिकली हमारे घर से ही ये सिलसिला चला है, और मैं 4th क्लास में थी जब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी कर रही हूँ। और ये आवाज़ जो है ये इनहेरिटेड है। मेरे बाबा जान की बड़ी प्यारी आवाज़ है, तो ये इनहेरिटेड है, हमें मिली अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। नाज़रीन, इस वक्त हमें शो में कुछ गदागरों ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो रमजानुल मुबारक के महीने में जत्थों की सूरत में कहाँ से आ जाते हैं शहरों में। है कोई अल्लाह दा बंदा जेड़ा 2000 वाला पैकेज करवा देवे? अल्लाह दा बंदा तो है, मगर पैकेज नहीं कराएगा। है कोई अल्लाह दा नेक बंदा जेड़ा मैनू ऑनलाइन खाना मंगवा देवे? बहुत अच्छी सी आप बाकर खानियां खा के बैठे, तेनू ऑनलाइन कितों खाना बना दे? है कोई अल्लाह दा बंदा जेड़ा आईफोन लेके दे देवे भाई? फोन तेन लै देने, पर नेक साढ़े च कोई नहीं, ये गारंटी ना ला। आईफोन नहीं, मेरे को एक फोन है, वही फोन जदों थोड़े तेरे कान ते चुंडी वटेगा वही। जिन्ने आईफोन तैनू लैके देना, धड़ी आलूआं दी घर ना पवा लवे। लोजी मैनू शक के अद्धे घंटे बाद इन्होंने आ मंगन लग पना, जेडे सामने नहीं बैठे। मेरी भी की किस्मत है, मेरे सामने भी मंगते ते मेरे नाल भी मंगते। तेनू जिंदगी मंगते ने गुजारनी पैनी है। पैसे कमाने ते सही बोल, इस आवाज में केस नहीं देने। भाई मजबूरी सारा कुछ कराउंदी है, शौक नाल कोई भी नहीं करता। मंडी जाओ सवेरे सवेरे जाके धड़ी जे 500 रुपए धड़ी जे। भाजी मंडी में बिल्कुल नहीं जा सकता, सवेरे मेरी अख नहीं खुलती। तू शाम ਨੂੰ चल जाया कर। ला शाम ਨੂੰ भाई मेरे पैर नहीं खुलते। सवेरे तेरियां अखां नहीं खुलदियां, राती तेरियां अखां बंद नहीं होंदियां, केड़े ने मंगना तू? ना तेरी अखां खुलदियां, ना तेरे पैर खुलदे, मुंह तेरा 24 घंटे खुला है, आ गया करने। ओए गल्लां गल्लां च मैनू अन्ना ना कहो, ना तेरियां अखां खोलदियां ना तेरियां। ओए तू चाहना तेरियां अखां खोल जान? आहो, तिन्हां नू कह तेरे खिलाफ तहरीक में इतमाद पेश करन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅੰਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ 100 ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਬੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਐਨਕ ਵੇਚ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਮਾਰੇ ਤੂੰ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੱਕ ਭੰਨਣਾ, ਫਿਰਨੇ ਸਮਝ आई ना? नहीं, आपको शर्म आती है कि रमजान के महीने में आप इन भिखारियों को लेके बाहर निकले हुए हैं? प्रोफेशनल बेगर्स हैं। ਇਹ ਹਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ। देखो ना रोजे चल रहे लोगों ने, तो आप तो खाना नहीं, सानू तो देना, गल ही समझे। तो आप लोगों की जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हक तलफी कर रहे हैं, उनका हक खा रहे हैं, आपको बहुत शर्म आनी चाहिए। भाई सानू कदों पंगूड़े च झूठे लेंदे देख लिया कुड़िए तू, असीं भी तो मजबूर ही हां। ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਟੋਪੀ ਕਿੱਡੇ 6 ਕਲਰ ਦੀ ਪਵਾਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੇਲਚੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, तू मजदूरी कर सकना ना? मजदूरी लब जाए फिर मैं मंगा ही ना। 2 ट्रालियां में मिट्टी दी सटाइयां अंदर सुटना, जिन्ने पैसे कहेगा दवांगा। अरे वाह, क्या बात है, चले चले जाएं। 2 ट्रालियां कला बंदा सुट सकदा वा? एक सुटिया बड़ी गल है, सटाई मिट्टी तुसीं ते सुटिए असीं यार। कमाल एडी अच्छी उन्हें गल कीती ते गल ही सुट दित्ती है। मेरे को ट्रालियां सटा लो, मैं अन्ने बाहर सुट देनियां। अन्ने को मैं ट्रालियां नहीं सटानियां। क्यों? इन्हें मेरे घर नहीं नाल दे सुट देनियां। ਉਹ ਬੇਲਚੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਗੇ ਜਿ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜਮਾ ਲਾਇਆ। ਆਹੋ, ਕੁੜਮਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੜਮ ਦੇਣ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ। ਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁੜਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਡਈ। ਜਿੰਨੀ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
है कोई नेक बंदा जेड़ा बीफ बर्गर लै दे ਉਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਬੀਫ ਵਾਇਰਸ ਆਈ ਮਤੇ ਨੱਕ ਵੀ ਭੁਰਦਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ है कोई नेक बंदा मेरे बच्चे भुखे ने कोई दुध लै दे ਤੇਰਾ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਮਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਵਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਏ 1 ਗੈਟ 1 ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਓਏ ਤੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਚੰਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖਾਇਆ तेरे को ना मजबूरी कुछ नहीं करवांदी, जो भी करवांदी ना तेरी बुड्ढी करवांदी है। ਉਹ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੜ ਕੇ ਮੇਕੇ ਗਈ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆਹੋ ਖਾਣਾ ਯਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡਾ ਖਾ ਲੈ ਓਏ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ठेकेदार साहब सिर्फ लोग खाते ने पिज़्ज़ा नहीं खाते ਆਹਾ ਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਦਈਏ ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਲਮਕ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾਣ ਡਈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਣ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਚੋਂ ਸੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰੋ ਨਾਲੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਮਗਰ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ हाँ जी, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ इतने वेल अपडेटेड हैं। कोई बीफ बर्गर कह रहा है, कोई पिज्जा की बात कर रहा है, कोई ऑनलाइन कैब की बात कर रहा है। भाई आप लोग वाकई क्या मांगने वाले हैं? ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੋਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਦੱਸਣ ਡਈ ਸਹੀ ਹੀਨਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਫੀਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਦਿਓ 2600 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਲਾਉਣ ਦਾ नया छत पे देखी जाना छत पे कोई नहीं खलोता थले मांग ਉਹਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਸੌ ਵਾਲੇ 2 ਲੈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2600 ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਦਿਓ ਆ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਡੇ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੂਟ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਲੋ ਜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਤ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਜਗਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੰਦਨਾ ਪਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਲੱਤ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਲੱਤ ਲਾ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਇਹ ਬਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਵਾ ਨਾਇਕ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਇਕ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੱਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਸਹੁਰੇ ਆਇਆ ਓਏ ਲੱਤੋਂ ਲੱਤ ਲਾ ਕਿਉਂ ਓਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਬੂਟ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਤ ਲਾ ਲਈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ 75000 ਵੀ ਕਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਓਏ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ आप खुद कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपने इनको नीचे बिठाया हुआ है, ये क्या बात हुई? ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਕੇ ਚੱਪਾ ਫਿਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੱਭਣਾ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਆ ਨਾ ਵੇਖੋ ਓਏ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਤਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ ਵੇਖ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਕੀਨ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਇਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਮੂੰਹ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ अच्छा, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਜੀ आपके पास जाइए। ऐसी टैलेंटेड खातून है ऐसा टैलेंट है 3 दफा बेवा ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇਗੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਬੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੇ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ एडी खेचल क्यों करने मैं तेरी रिपोर्टा करेंगे तेरा वैसा भी महीना रह गया ਉਹ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਅਬ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ओ ਦਿਓ यार मैं वेला ਐ ਭਾਬੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ आहो ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹ- ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੋਖਤਾ ਗਏ ਇਹ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਭਾਦੀ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 'ਚ हाँ जी जी ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਛੜੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗਣ ਡਈ बाबा तू जो मर्जी कहला मैं तेन कास्ट नहीं करना जा ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ निगहत और महमूना से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तारों से करें बातें। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। निगहत और महमूना से जहां से हमने गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं।
वैसे आपने ये पोस्टर क्यों पकड़ा हुआ है? बोल तो आप सकती हैं और अपना इशू भी बता सकती हैं। ये मैच वेखने गई थी, उत्ते चौका देन दी सी, इधर आ गई सी ना। देखो पढ़ो की लिखा उथे। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप इनको लेके कैसे आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं? बस जी हिना जी मेरा भी वही हिसाब है। मैं जी हिना जी जाके कि साइड ते खलो जाना। अच्छा उत्ते मैं चेक करना कि सुरीला गदागर केड़ा है, जेड़ा फकीर अच्छी आवाज लाए ना जी सुरीली, हाँ जी, उन मैं 30,000 रुपए स्पेल च रख लेना। गाना इंटरवल ते देना कि पहला? मिसी ना एक दिन खलो के फकीर वेख रहा, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵਹਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਐ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਬੰਦਾ। 60,000? 60 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਨੈਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ 70 ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟਡ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਅੰਮੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਖਾ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੇ ਸਰੀਏ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਢਾਏ। इतनी गलत बात है ना। बाहर में नोट से लेके तो बाहर फिरता रहा, 3 दिन घर ही नहीं आया खाना। एक तो ये प्रोफेशनल बेगर्स हैं आपकी वजह से, फिर आप इन पे इतना जुल्म भी करते हैं, वेरी बैड। केड़ा जुल्म कीता जी मैं इन्हां ते? ये तत्ते सरिये जो लगाते हैं। उल्टी किड्डा अच्छा लगा, एडे तत्ते है नहीं जिन्हें उल्टी लगे। ਇਹਨੂੰ ਲਾਏ ਠੰਡੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੱਤੇ ਆਏ, ਤੜਫ ਗਿਆ। हिना जी ये कोई ठेकेदार नहीं है, ये खरकार है। ये मासूम लोगों को पहले फंसाता है, फिर उनसे ना पैसे मंगवाता है। आपको इसकी शक्ल के ऊपर नूर नहीं नजर आ रहा? ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਾ ਆਲੂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਦਫਾ ਦੂਰ। ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਚੂਰ ਪੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप इनको रखते किधर हैं? कबूतरों वाले खोडे च। दोबारा करें जी सवाल, बेवकूफ ने पागल ने मैं पूछना चाह रही हूँ कि इनको आप लोग रखते कहाँ हैं? नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਲਿਆ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਰੇ ਤੇ ਮੀਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਰੱਖ ਲੈ। ਓਏ ਬਣਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਓਏ ਫੀਨੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਫੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਤੇ 25-30 ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਹਾਈ, ਲੱਗਦੀ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੀ। ਓਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। मुझे एक बात बताएं, ये साल के जो 11 महीने होते हैं आप लोग कहाँ गायब होते हैं? क्योंकि रमजान उल मुबारक के आते ही आप लोग पार्ट टाइम गदागर बन जाते हैं। ये पार्ट टाइम वाला ताना ना दियो, घर भी तो वेले बहने ही ना, कारोबार करो। अच्छा रमजान च ते इंज फकीर आउंदे जिवें नेरी च छापर नहीं आउंदे। सही बात है। रमजान च ते इंज फकीर आउंदे जिवें गरीब दी अख च अथरू आउंदा। रुपया कदी इन्हां ने दिता नहीं तो गल्लां वेला किन्नियां करन दे सामने। हौसला तो दिता ना। 11 महीने मैं बेलचा लैके मजदूरी करदा मैं। तो जहाँ 11 महीने मजदूरी करते हैं तो 12वें महीने क्यों नहीं करते? महीने की लत टुट जाती है। नहीं ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮਹੀਨਾ ਕ। 11 ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਦਾ? अच्छा तो मांगने को आप रेस्ट कहते हैं? हाँ जी हाँ जी, रेस्ट इज बेस्ट फॉर योर लाइफ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼न है। हमने ये तो सुना है कि शादियों का सीजन होता है या फिर दर्जियों का सीजन होता है, ये मांगने का कौन सा सीजन होता है? ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? हाँ जी। ਉਹ ਪਰਲਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦੀ ਜੇ, ਅਮੀਨਾ ਅੰਨਾ ਜੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਈਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। हीना जी ये सब हैं कारीगरी। छोटी ईद पे ये कपड़े सीने लग जाते हैं, बड़ी ईद पे ये सिरियां और पाए जलाने लग जाते हैं, और जब रमजान का महीना आता है तो ये मांगने लग जाते हैं। निर्मल तेनू इन्ना तजर्बा है, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਹੀ ਫੜਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿਨੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਹ ਕੁੜੀ ਜੀ ਉਹ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲਮਣੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਕਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣੀ, ਇਹ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ ਟੋਆ ਪੂਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਟੋਆ ਪੂਰਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੇਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮਾਮਾ 2400 ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੋ ਟੋਆ ਪਟਾਇਆ, ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੀਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। अच्छा आप दोनों मुझे एक बात बताएं, जब आप दोनों मार्केट जाती हैं तो इस तरह की मखलूक से तो आप लोगों का आमना सामना होता होगा, फिर किस तरह जान छुड़ाती हैं?
पहली बात तो ये कि आपके सेट के बैगर्स की बातें सुन के मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक्टिंग मॉडलिंग छोड़ देती हूँ, यही काम पकड़ लेती हूँ। एक काम एडा आसान नहीं कि कोई भी कर ले, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਟੈलेंटेड ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੈलेंटेड ਨਹੀਂ, मैं आपके जैसे टैलेंटेड हायर कर सकती हूँ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं, बिजनेस तो ये अच्छा है और पाकिस्तान में ये बिजनेस खूब चमकता है। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਲ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ। नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। और साडा ठेका दे दे, मनुसत खत्म हो जाएगी है साडी भी। ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਸੀਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਕ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ ਓਏ। ਗੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀਰਿਆ। ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 700-800 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਐ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੈ ਬਈ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਈ ਵੀਰਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਸੀਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਸੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੀਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ABCD। निगत, आपका कभी आमना सामना हुआ हो? बहुत बार होता है, और गाड़ी में बैठे जो है ना वो ऐसे लश्कर एक जैसे चल के आ रहा होता है ना, सेम इसी तरह कंडीशन होती है। और एक मज़े की आपको मैं बात बताती हूँ कि एक इसी तरह किसी बैगर से मेरी मुलाकात हुई, उसने अपनी पर्सनल बात मुझे बताई कि मैंने बैगिंग कर करके 37 लाख जोड़ा है। 30 लाख रुपए बैगिंग से? जी। ਬੜਾ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਬੈਗਰ ਸੀ ਬਈ, ਜਿਹਨੇ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋੜਿਆ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਾਤ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਪਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੀਨਾ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਆ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, 7 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਜੇ। ਆ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। वो कैसे? ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, 9 ਲੱਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਫਿਰ 3 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਚਲੇ ਤੂੰ। ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਕੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਭੇਜਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਨਾ ਭੇਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੋਅ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। मैमून, आप मुझे ये बताओ कि रमज़ान होता है, सहरी या इफ्तार टाइम में घर में किसी की हेल्प करती हूँ, अम्मी की, किचन में जाके कुछ बनाना वगैरह आता है? ज़्यादातर काम मेरी छोटी बहनें करती हैं। अच्छा। और वो बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं बीच में जाके उनको तंग करती हूँ, शरारतें करती हूँ। बाबा भी बड़ी शरारत करता घर। वो कैसे? कहता थी बीवी पकौड़े तलने ते तेल पी के गरम गरम। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਚਲੇ। वो ਚੰਗਾ कैसे? ਭਲਾ ਅਗਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਲ, ਚਾਟ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਖਜੂਰਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ? ਕੀ ਬੁਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਦੱਸ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ? 200 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਭੈਣ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੁਝ। ਓਏ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। सिरप कितों पियोना से मेरे को तो दुध जो के पैसे नहीं है अंतरे। निगत, हमें तो आपके सारे कलाम, सारी नातें माशाल्लाह बहुत पसंद है। आप मुझे ये बताएं कि आपको अपना पढ़ा हुआ कलाम कौन सा पसंद है? वैसे तो बहुत से कलाम ऐसे हैं जब आप पढ़ते हैं तो आपकी कैफियत कुछ बदल जाती है, लेकिन पर्सनली जो मुझे पसंद है पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का कलाम है, मुझ पे भी चश्मे करम। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें।
मेमूना, आप मुझे ये बताओ कि रमज़ान में आपकी रूटीन क्या होती है? रमज़ान में एक तो मैं फजर पढ़ के सोती हूँ और फिर जोहर तक मेरी नींद पूरी होती है। रमज़ान में हम लोग काम भी करते हैं, साथ साथ शूटिंग भी चल रही होती है और नमाज, रोज़ा और कुरान पाक हर चीज़ साथ साथ चल रही होती है। ज़बरदस्त। निगत, जिन लोगों की आवाज़ अच्छी होती है वो सूफ़ी कलाम भी पढ़ते हैं, नाते भी पढ़ते हैं, गाने भी गाते हैं, आपने कभी ट्राई किया या सिर्फ अभी इसी तक ही महदूद हैं? जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके अब तक मैं समझती हूँ कि मेरे अल्लाह ने अगर मुझे अच्छी आवाज़ दी है तो क्यों ना मैं अल्लाह और उसके रसूल की हमदो सना में इसको। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है। जिंदा हूँ तब भी यही जिक्र करती रहूंगी और जब मरूंगी तो तब भी लोगों पे यही जिक्र इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या किचन में जाके कुछ बनाने का शौक है? सहरी या इफ्तारी में घर में किसी की हेल्प करती हो आप? असल में मैं घर में सबसे हूँ छोटी। अच्छा, तो फिर तो लाडली होंगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लाडली हूँ और घर में जो बड़ी सिस्टर्स हैं वो बनाती हैं खाना, सहरी, अफ्तारी, लेकिन ये है कि खाती मैं बड़े मज़े से बैठ के। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है मेमूना जो आपको लगता है कि अगर इफ्तार में ना हो तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, कि इसका होना तो बहुत ज़रूरी है? गर्मियों के रोज़े हों तो मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है। अच्छा। और सर्दियों के हों तो आई थिंक पकोड़े वगैरह। पकोड़े वगैरह। निगत, अफ्तारी में मुझे मिंट बहुत पसंद है क्योंकि जैसे मैं मिंट पीती हूँ ना तो ऐसे पूरे दिन की जो प्यास है वो बुझ जाती है, हाइड्रेटेड फील करती हैं और रिफ्रेश्ड। बिल्कुल ऐसे। मुझे तो नमकीन, लस्सी और दही बहुत पसंद है। और भाभी की झाड़े अगर मिल जाएं तो वो तो सोने पे सुहागा होता है। ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਛਾਪਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਾਇਕੇ ਆ ਰਹੇ। मैं तो जो मिंट होता है ना वो 1 मिनट में पीता हूँ। हाँ, साढ़े लिए बाल्टी है ना जी होंदा 5 स्टार होटल, हर टेस्ट होंदा ओदे फ्लेवर हर किस्म दा। आप जैसे प्रोफेशनल बेगर्स की वजह से बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो अपने घरों में बैठी हैं, उनके तालीमी मसाइल हैं, वो एजुकेशन नहीं ले सकती, इतने वसाइल नहीं है घर वालों के पास कि वो उनकी शादियां कर दें। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सीरियस बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन वो इन लोगों की वजह से अपना हक ले ही नहीं सकते क्योंकि ये लोग सड़कों की जान छोड़े तो लोग उन तक पहुंचे, ये लोगों से मांगना छोड़े तो लोग किसी और की मदद करने के काबिल हों। भाई, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सहरी और इफ्तारी में खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी और नमक से वो लोग रोज़ा रखते हैं। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को खुद जाके ढूंढें जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, रोज़े भी इनफैक्ट नहीं रख सकते, और इन जैसे प्रोफेशनल बेगर्स से बचें, इनके हाथों ना लुट जाएं। नहीं जी, मेरी गल सुनो, तुसी साडे काम दे पीछे पै गए हो, प्रोग्राम अपनी जगह ते। आप मेरे शो में रोज आ जाते हैं, आप चाहते हैं मैं इस चीज को इंडोर्स करूं, आपकी वजह से, इस सेगमेंट की वजह से हम चाहते हैं कि हम लोगों की आंखें खोलें ताकि लोगों को फर्क पता चले कि प्रोफेशनल बेगर्स कौन है और असल हकदार लोग कौन है। तुसी साडे काम दे मगर पए हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 150 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਬੇਲਚਾ ਮਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਜੜ ਮਾਰਨ ਡਏ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਡਏ। ਅਗਲਾ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਗੁਰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਡਾਂਗ ਫੇਰਾਂ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੰਜ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਣ ਡਿਆ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਡਮ 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 ਮਗਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ? ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਲੱਗਣੀ, ਦੁਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ, 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੱਚਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਨਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ 500 ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 1000, ਬਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਟ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਬੈਗ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹ 2 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ। नहीं तो आप थोड़ी सी शर्म कर लें और इस चीज को छोड़ें। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ? ਐਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦਾ ਆ ਮਾਈ ਤੇਰੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ। ਉਹ 6ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏ? ਆਹੋ, ਬਈ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। तेरा मशवरा बहुत अच्छा, लेकिन मनना नहीं है, सीधा दफा जा।
मुझे ये बताएं कि वैसे एक महीने का अंदाजन कितना काम हो जाता है? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ 25 30 50 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्या? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 2-4 ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, रमजान में तो आप लोग मांगते हैं, आप ये काम करते हैं, प्रोफेशनल बेगर्स जो हैं, तो ईद पे क्या करते हैं? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। अच्छा, ਬੈਗ ਕੌਣ ਉੱਥੇ? ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੈਗ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। कहना तुम इन्ना कमाला ईदों बाद ब्यूटी पार्लर खोलना है। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਗੌਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਸਲ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਨਾ ਜੀ। 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਭਾਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਕੁਛ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਣੀ। ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਪਾਏਗੀ, ਤਮਾਮਾ ਦੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਕੁਛ ਦੇ ਜਾ ਕੁੜੀਏ। ਆ ਦਿਓ ਬਾਜੀਓ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵੇ, ਦਿਓ ਬਾਜੀਓ। आप तो ऑलरेडी इतने अमीर है, हमसे क्यों मांग रहे हैं आप? ਮੰਗ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਨਰ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਦਿਓ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿਓ ਕੁਛ। ਖੈਰ ਪਾਓ। चले आपकी जो दरख्वास्त है उस पर मैं गौर फिक्र करती हूँ, इंशाल्लाह फिर सोचती हूँ क्या करना है आपके बारे में। मैं तो रमज़ान से पहले ही ज़कात निकाल देती हूँ, अब ईद आने वाली है, आप हमें ईदी दे दें। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਵੇਂ ਨੱਕ ਦੀ। ਦਿਓ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਓਏ ਮੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇ ਦਾਨ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਵਾਲੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਦੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗਵਾ ਲਾ, ਲੇਬਰ ਵਧੀ ਪੁੱਤ। 2 ਰੋਟੀਆਂ, 1 ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਸ਼ਲਿਕ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੈਲਡ ਲੈ ਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟ ਲੈ ਦਿਓ ਨਾ, ਈਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ ਇੰਦ ਪੁੱਤ ਓਏ। ਉਹ ਦੇ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਓਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੋ ਇਸ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਵੇਖਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਕੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਓ। और चिट्टियां कपड़े वाली मैडम तू ही कोई 1500 ये तो अंधा है, तुम्हें कैसे पता मैंने व्हाइट कपड़े पहने हैं? अफीना भी चिट्टी शर्ट पा के फिरन डे की पहना साडा तेनू मारा बोतल में। अब बाबे ने भी चिट्टी कमीज पा के उत्ते वेस्टकोट पाई है। अगर आप अंधे हैं तो आपको कैसे पता इनके कपड़ों का कलर क्या है? ठेकेदार साहब सानू लियान तो पहले सारा नक्शा वाह के दस देने उत्थे केड़ा केड़ा केड़े केड़े किस्म दे कपड़े पा के बैठा है ते किहो जिहा मुंह में। हां जी शो ते है जी। अच्छा हां जी तैयारी नहीं मिसी ना जी नेवी ब्लू तुसी भी कियामत ही लग रहे हो। ओए अन्निया इन्नी ना पा किसे दी तारीफ कर देनी मैं सुनदा। ओए अन्निया उत्ते वेखी जाना पेचा लगा तेरा। मैडम मैंने भी दे कुछ 3 दिन हो गए मेरे बच्चे भुखे ने। ये 3 दिन हो गए मैंने थोड़ा देर क्यों नहीं आवाज लाउन रही। नहीं तेरे मुंह तो लगदा तू बच्चे ने बहुत ही भूखी है कोई नेक बंदा 2 सिंगल बर्गर लै दे मेरे बच्चे भुखे ने। नहीं नहीं साडे च कोई नहीं चुंडी बट रोवे ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਵੇ। ਜ਼ਾਲਮਾ ਇਹ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ। आ 3 किलो दही दा सवाल है ओ नेक लोग। ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ 3 ਕਿਲੋ। अरे 3 किलो दे तेरी कुछ नहीं है सवेरे 3 किलो दे 3 किलो की करना सारे खानदान ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ। ओ 3 किलो दही की करना है केड़ी कड़ी पकाउन लगा है? ओ मेरी बेगम 1.5 किलो दही खांदी और सैरी तेरी बेगम रेसलर रे गुनाह ना करियो हां कह के जान छुड़ा गया हो। ओ 3 किलो दही की करना तेरे सिर च सिकरी है ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨੀ ਆ। हां ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਰਜਾਈ। ਓਏ ਭਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ। मेमूना अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाओ। मुझे ये बताओ कि मीडिया में एंट्री कैसे मारी? मीडिया में मैंने BS ऑनर किया था मीडिया स्टडीज़ में। अच्छा। प्रोजेक्ट्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरी स्पेशलाइजेशन थी तो मुझे इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। फिर अपनी स्किल्स को मैंने पहचाना कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, अच्छी डायरेक्शन भी दे सकती हूँ और अच्छा स्क्रीन फेस भी है। तो मैंने सोचा कि ये सबसे परफेक्ट चीज़ रहेगी मेरे लिए और इसमें मैं सबसे ज़्यादा चल सकती हूँ। तो मैंने इसको चूज़ किया। अब इंटरेस्ट जब था तो फिर कॉन्टैक्ट्स मेरे सोशल मीडिया से ही बने और सबसे पहला प्ले मैंने इजाज़ असलम के साथ किया था और अपने एनुअल एग्ज़ाम्स के बिल्कुल बाद। अच्छा एनुअल एग्जाम्स के फ़ौरन बाद। तो घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की और सबसे ज़्यादा अपोज किसने किया?
सबसे ज़्यादा सपोर्ट आई थिंक मेरे हस्बैंड ने किया था। अच्छा। और सबसे ज़्यादा ओपोज पापा ने किया था। अच्छा, पापा ने किया था। शादी के बाद भी अब्बा स्ट्रिक्ट ही? नहीं, मैंने शादी से पहले स्टार्ट किया था। ओके 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 ओके। और पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उनकी इजाज़त थी तो फिर पापा ने भी कुछ नहीं कहा। पापा कुछ कह नहीं सके।